भगवान श्रीकृष्ण कहिछन्ति जे सत्य एक एभली धन कि जहाकू तुमे प्रथमे खर्च कर आउ सारा जीवन आनंदरे रुह। आउ मिथ्या एक एपरी ऋण जेउथिरे क्षणिक मात्र सुख पाओ आउ सारा जीवन झुरु थाओ। आज्ञा हाँ, अतीत को भाबी केबे भी मन दुख करंतु नाही, वर्तमान को देखी केबे भी गर्व करंतु नाही आउ भविष्यत को भाबी केबे चिंता करंतु नाही, कारण सबु सेई भगवान को लीला, आमे तो निमित्त मात्र। सांग माने कुहा जाए कि जीए तुमको भल लगुछि तुमे ताकू भल पाओ। सांग माने किंतु मो भाषा रे भल ताकू पाओ जीए तुम भावना को बुझी पारुथिबो, तुमको सम्मान देउथिबो आउ सबु परिस्थिति रे तुम साथी रे रहुथिबो। सांग माने टिके मन दे सुनंतु, भूल छोट हेउ बा बड़, भूल तो भूल ही होई थाए। एहाकू अणदेखा न करी निज भूल को सुधारिबा को चेष्टा करिबा उचित, काहेकि ना गोटे छोटिया कणाटीए गोटे बड़ डंगा को पानी रे बुड़ेई देबार क्षमता रखी थाए। भगवान श्रीकृष्ण कहिछन्ति कि जीवन रे जदि केबे एका चलिबाकू पड़े तेबे विचलित हुअन्तु नाही, कारण श्मशान शिखर एवं सिंहासन रे पहुँचीबा बेलकू मनीष एका ही थाए। सांग माने टिके ध्यान दे सुनंतु, कंदेइबा तो समस्तंकु आसी थाए आउ हसेइबा भी समस्तंकु आसी थाए, किंतु जिए कंदेई करी मने नियंती से हेउछंती आमर बापा, आउ जिए कंदेई दे निजे कांदी पकांती से हेले आमर माँ। भगवान कहउछंती कि तुमे जीवन रे केते सुखी ताहा बड़ कथा नुहे, तुम द्वारा केते जन सुखी ताहा ही बड़ कथा। सांग माने शास्त्रवाणी कुहे निज घरे बसी केबे कहार अनिष्ट अमंगल एवं परचर्चा आलोचना करिबा अनुचित। एहा द्वारा तुम निज घर उपरे राहु एवं शनिंकर कुपदृष्टि पड़िबा सह माँ लक्ष्मी छाड़ी जाती, जहा द्वारा तुम घरे अशांति अनिष्ट एवं अर्थ अभाव देखा जीव। आज्ञा हाँ, किछि लोक निजकु नहीं अहंकार करती, निजकु बड़ भावती, किंतु सेमाने हुए तो जानती नहीं जे फूलर सौरभ आउ मनीषर गर्व बेसी दिन रुहे नहीं। टिके ध्यान दे सुनिबे, समस्ते मिसिकी न खाइले स्वादिष्ट भोजनर माधुर्य रहे नहीं। सांग माने ईश्वरंक लीलामृत ठीक सही परी एकांतरे एहार रस स्वादन होई पारिबो नाही जदि बंधु परिवार वर्ग समस्ते मिसी एहार रस ग्रहण करती, तेबे आहुरी आनंद मिलिबो। सांग माने तुमे जदि ठीक रास्ता रे चालुछ तेबे काहा समालोचना को भय करना। लोक तो नाना प्रकारर कथा कहिबे, किंतु सत्य जहा ताहा ही प्रकृतरे सत्य, तेणु सत्य को अनुसंधान कर। मिथ्या नाना प्रकारर होई पारे, किंतु सत्य सर्वदा गोटिए। सांग माने भगवान का सह भाव जोड़, तांकु ही चिंतनर मुख्य विषय वस्तु करि दिय। केबे भी धोखा खाइबनी, बरम शांति पाइब। हाँ, गुड़ाए धन पाई न पार, हेले भल मनटे निश्चिंत पाइब। सांग माने टिके ध्यान दे सुनिबे, आसक्तिर भ्रम ओ धनर तृष्णा दुखर गोटिए गोटिए भौरी बा विवर्त अटे। कर्म कर, फल तो अवश्य पाइब, मात्र तुमे जदि अत्यधिक लोभ मोहरे पड़ीजिब तेबे दुख पाइबा स्वाभाविक। तेणु मनरे सद्भावना जाग्रत कर, भगवान का निकटरे निजको पूर्ण समर्पित करि दिय। देखिब शांति मुक्ति आउ ईश्वर प्राप्ति बेसी दूर नुहे। आज्ञा हाँ, धैर्य एक एपरी बंधु
ଯିଏ ପାଖରେ ଥିଲେ ମଣିଷ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମଣିଷର ସାଥି ଛାଡ଼ିଦିଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ପାଦ ଟଳମଳ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପର କଥା ଶୁଣି କେବେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହା ଘର ଯୋଡ଼ିବା ଲୋକ ବହୁତ କମ୍। ତେଣୁ ନିଜେ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିବା ଯାଏଁ କାହା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ନ ଦେଖିବ ଦୁଇ ନୟନେ ପରତେ ନ ଯିବ ଗୁରୁବଚନେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି କଥାଟି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ଶାନ୍ତି କରାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯାହା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ, ଏ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଜିନିଷକୁ ହିଁ ପାଇବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରବାଣୀ କୁହେ, ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ, କାରଣ ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଯିଏକି ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଚାର ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିଚାଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଜୀବନରେ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ମିଳିଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଜଣା ହୋଇ ବି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନିଜର ହୋଇ ବି ଧୋକା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଓ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାକୁ ସଂସାରରେ କୌଣସି ବି ସ୍ଥିତି ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମୟରେ ମନେ ପକାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ରାଗିଥିବ କିମ୍ବା ଅଭିମାନ କରିଥିବ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବଦଳି ଯାଇଛି ତାକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ସେ ଆଉ କେବେ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, କଲମ ଯେତେ ଦାମୀ ହେଉନା କାହିଁକି, କାଳି ନଥିଲେ ସେ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମଣିଷ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଉନା କାହିଁକି, ସଂସ୍କାର ଆଉ ବ୍ୟବହାର ନଥିଲେ ସେ ଶିକ୍ଷା ବି ମୂଲ୍ୟହୀନ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମିଠା ମହୁ ବନାଉଥିବା ମହୁମାଛି ବି ଡଙ୍କ ମାରିବାକୁ ପଛାଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମିଠା କଥା କହି ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ବି ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସାରା ଜୀବନ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରିଦିଅନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମଣିଷ ତ ସମସ୍ତେ, ହେଲେ ଫରକ ମାତ୍ର ଏତିକି, କିଛି ଲୋକ ଜଖମ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସେହି ଜଖମରେ ମଲମ। ସାଥୀ ତ ଅନେକ ମିଳନ୍ତି, ହେଲେ ଫରକ ଏତିକି, କିଛି ସାଥ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସାଥ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଭଲ ତ ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତି, ହେଲେ ଫରକ ମାତ୍ର ଏତିକି, କିଛି ଜୀବନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଜୀବନ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ତ ସମସ୍ତେ ଗଢ଼ନ୍ତି, ହେଲେ ଫରକ ଏତିକି, କିଛି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନିଭେଇଥାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଜୀବନ ଭରି ପରଖିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଇଏ ତ ମତଲବୀ ଦୁନିଆ। ଏଇଠି ଦୁଃଖର କାରଣ ପଚାରିବା ଅପେକ୍ଷା ତୁମକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ ତୁମେ ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଯାହାଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛ ତାକୁ କେବେ ଭୁଲ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କାହାର ସାହାଯ୍ୟକୁ ଭୁଲିବା ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ସେଇଆ ହୋଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ନାହିଁ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାରେ ଆନନ୍ଦ ହେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା କଷ୍ଟକୁ ଆଉ କାହାକୁ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ନିଜ କଷ୍ଟ କେବଳ ନିଜ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯିବା ପାଇଁ କେବଳ ବାହାନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଆର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ କେବେ ବୁଝିପାରିବନି ଯେଉଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ ନ କରିଛି। ସେ ଅନ୍ୟ କଷ୍ଟକୁ କେବେ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରିବନି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସେ ନିଜ କଷ୍ଟକୁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନ ଲିଭେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରାତି ପାଇଗଲା ପରେ ଯେମିତି ସକାଳ ଆସେ, ସେମିତି ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସେ। କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ, ସୁଖ କିଛି ଜୀବନରେ ଅହଙ୍କାର ଭରିଦିଏ, ଦୁଃଖ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଯାଏ ଓ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ତା ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜେ ତା ଜୀବନରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆନ୍ତରିକତାହୀନ ସମ୍ପର୍କ ସର୍ବଦା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ସବୁ ବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଭଗବାନ ନିଜେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଟ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ପାଅ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ତୁମକୁ ବିନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ କମ୍ ଓ କଷ୍ଟ ଦେବା ଲୋକ ଅଧିକ ମିଳନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଯେତେ ବନ୍ଧୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ବେଳେ ପାଖରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ବେଳେ କାହାକୁ ବି ପାଖରେ ପାଇବନି। କେବଳ ଯିଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବାପା ଆଉ ମା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଅନେକ ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ ଅନେକ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ନିଜ ବିଷୟରେ କେବେ ବି କାହାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପର ଉପକାରୀ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ହୃଦୟରୁ ସଫା ବା ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତି। ବାକି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ନିଜର ସୁବିଧା କରିନିଅନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ବିଭୀଷଣ ରାବଣର ରାଜ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ନଥିଲେ, ଆଉ କୈକେୟୀ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରି ନଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ବିଗିଡ଼ିବା ଆଉ ସୁଧୁରିବା ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଲୁହ ନଥିଲେ ଆଖି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇନଥାନ୍ତା, କଷ୍ଟ ନଥିଲେ ଖୁସିର ମୂଲ୍ୟ ନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଚାହିଁବା ମୁତାବକ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯାଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନଥାନ୍ତା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯାହାର ମନ ପବିତ୍ର ଥାଏ, ସେ ଈଶ୍ୱର ନ ପୂଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ତା ସାଥିରେ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷର ମନ ଅପବିତ୍ର ଥାଏ, ସେ ମଣିଷ ନିଜ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଲେ ବା ପୂଜିଲେ ସେ ଭକ୍ତିରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଲୁଣ ପରି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେପରି କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପକେଟରେ ପଇସା ନଥାଉ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଥିବା ଜରୁରୀ। ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବିବେକ ଥିବା ଜରୁରୀ। ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇନଥାଅ, ଦାନୀ ହେବା ଜରୁରୀ। ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇନଥାଅ, ହୃଦୟ ବଡ଼ ହେବା ଜରୁରୀ। କେବଳ ମଣିଷ ହେଲେ ହେବନି, ସୁନ୍ଦର ମାନସିକତା ରହିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ତୁମର ସୁନ୍ଦର ଜୀବନକୁ ତୁମେ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। କାରଣ ଦୁନିଆରେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ମନ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ରହି ନିଜେ ହସି ଅନ୍ୟକୁ ହସେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏ ଜୀବନ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବାକି ଅଛି, ତାହା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭୁଲ କରିଥିଲେ ନଇଁବା ଶିଖନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କ ଆପେ ଆପେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାର, ଭୁଲ ବିଚାର, ଜିଦ୍ଦି, ଅଜ୍ଞାନ, ଗର୍ବ ହିଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର କରିଦେଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କୌଣସି ବି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଭାବେ ଆସିବ,
ଯାହାକି ଆପଣ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିବେ।